Before starting, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि let me know whether you are here to repeat the course or you are the fresh one. You are going to start English class for the first time. के छ तपाईहरुको यो इंग्लिशको कति धेरै त अब रिपिट गर्न खोज्नु भयो होला, कतिकोमा एकदमै नयाँ होला, अलिकति च्याट बक्समा नयाँ हो कि रिपिट गर्न खोज्नु भयो यसो लेख्नुस् त. New, okay, Janice Rai, new fresher, okay. New Wilson Rai, new, okay. For the first time, Raje, repeat I am Nirmal Neopani. Okay, Aru, new, okay, repeat. So, Giritaman. Let's repeat. Sher Belal. Okay, Navendra Karki. Navendra Karki फेरि आउनुभयो? कार्की जी फेरि आउनुभयो तपाई? That's me. Okay. New Santosh Kumar Singh. ल ठिक छ, धेरै जति नयाँ आउनु हुँदो रहेछ है. भनेको 2-4 जना बाहेक अरु सबैले रिपिट नै कि नयाँको गर्नुभयो. सो स्टार्ट भयो, हुँदैछ है. शेर बेलाल आई थिंक. रिपिट प्रदीप रिपिट. डु यु नो द कोर्स अफ स्टडी थाहा छ तपाईहरुलाई? कोर्स अफ स्टडी रिपिट गर्नेहरूलाई त डेफिनेटली थाहा नै छ, हुनु पनि पर्यो है. नयाँहरूले असी साहबको कोर्स असीको English, it's of 40 marks, as you know that. 40 number को हो है. From out of 40 marks, grammar is 5 marks. 5 number को grammar आउँछ तपाईहरुलाई. कति थाहा नपाएकोहरुले है. Vocabulary, it's of 5 marks. 5 number को vocabulary means like synonym, antonym. At the same time, finding out like using prefix, suffix, using a word in sensible sentence, or let's say forming the sentence. त्यस्तो गरेर 5 marks को यिनीहरु हुन्छ. हामी पछि डिटेलमा यो हेर्दै गरौँला. Vocabulary and translation यो आउने र जाने भयो भने टाइम लाग्छ है. Translation, it's of 5 marks. 5 number को translation हो. 5 marks translation means you are given one text, एउटा text दिन्छ, either that is in English or in Nepali. कि English मा दिन्छ कि नेपाली मा दिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. It's of 5 marks. 5 number को translation बाट सोध्छ तपाईहरुलाई. Next one is report writing in letter format भन्छ. It's of 5 marks. 5 number को report writing हुन्छ letter format मा. लेटर को फर्म्याट तपाईहरुले गराउनु पर्ने हुन्छ. Next one is essay. It's also of 5 marks. 5 number को.
Next one, comprehension. Comprehension means, let's say you are used to, or let's say we are habituated of understanding this as passage. यसलाई चाहिँ हामीले passage भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ। भनेको एउटा रिडिङ प्यासेज दिन्छ, त्यो प्यासेज पढेर उत्तर दिने हुन्छ है। द्याट्स अफ 10 मार्क्स। त्यो चाहिँ 10 मार्क्स को हो। एउटा प्यासेज पढ्ने, त्यसपछि त्यसलाई उत्तर लेख्ने। 5वटा क्वेशन, देयर आर अल टुगेदर 5 डिफरेंट क्वेशन्स। 5वटा क्वेशनहरु हुन्छन् र त्यो 5वटा क्वेशनहरुको इच क्वेशन क्यारीज 2 मार्क्स। हरेक क्वेशनको चाहिँ 2 नम्बरको दरले यु गेट 10 मार्क्स। तपाईहरुले चाहिँ 10 नम्बर पाउनुहुन्छ। अलिकति धेरै नम्बर यसमा छ, 10 मार्क्स। And next one is conversation or dialogue. Conversation अथवा SUMMARIZATION summarization. It's of 5 marks. अथवा है, if you are asked, let's say conversation, you are not asked summarization. यदि conversation सोध्यो भने summarization सोध्दैन, summarization सोध्यो भने conversation सोध्दैन. So it's of, let's say, 5 marks. So 5 have 10, 10, 20, 30, it's, let's say, 40 marks. Okay? यसरी तपाईहरुको 40 नम्बरको असैको इंग्लिशको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। कन्फ्युज नहुनु होला। या कन्फ्युज हुने एरिया भनेका ट्रान्सलेसन पहिला 2टा सोध्थ्यो, यसपालि एउटा मात्रै हो है, नयाँ सिलेबस अनुसार। नेक्स्ट वान कन्भर्सेसन मात्रै थियो पहिला। You are asked, let's say, conversation at the same time summarization too. Conversation पनि सोध्छ, summarization पनि सोध्छ। यो दुईटामा or if you are asked conversation, not summarization, that's the thing. Comprehension, let's say previously it was asked only of 5 marks. Comprehension पहिला 5 नम्बरको मात्र सोध्थ्यो भने अहिले it's of, let's say, 10 marks. यो चाहिँ 10 marks को। So this is the thing. Essay writing, it's of 5 marks. Report writing, you should just know the, let's say, letter format of report writing. Report writing को letter format मात्रै थाहा पाए पुग्छ तपाईहरुलाई है। यसरी तपाईहरुले 40 marks, and you have to get, if you want to pass the examination, परीक्षा पास मात्रै गर्नको लागि चाहिँ 16 नम्बर ल्याए काफी। कम्पिटिसनमा जानको लागि चाहिँ त्यो भन्दा धेरै हुन्छ। अब तपाईहरु कति ल्याउनुहुन्छ त्यो प्रकाश सर, कम्पिटिसन। हजुर एडमिट गर्नु भएको? हजुर एडमिट गर्दै राख्नु भएको हो हो। एकछिन नगर्नु है सर, यताबाट मैले हेर्दैछु। ए ल ल सर, ल सर होस्ट तपाईले नै राख्नु न। हैन हजुरलाई चाहिन्छ कि हैन, कहिले अनम्युटहरु गर्नलाई चाहिन्छ कि कहिले काहीँ भनेर हो। मैले हेरिरहेको छु, ढुक्क हुनु न। ए ल ल ठीक छ है। यो असैको सिलेबसमा नबुझेको कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस् त। बिकज इट इज सेड दैट सिलेबस बुझ्नु पनि 20% तपाईहरुको प्रिपरेसन पुग्नु हो। हेर्नुस्, सिलेबस बुझे पनि के आउँदो रहेछ एरिया थाहा हुन्छ नि। ओके, आई होप यु हैव डन। अब इन्स्पेक्टरको सापरको कुरा गरौँ। इन्स्पेक्टर सापहरुको ग्रामर 10 मार्क्स है। इट्स ग्रामर 10 मार्क्स। देयर इज नट भोकाबुलरी सेक्सन। भोकाबुलरी सेक्सन छैन इन्स्पेक्टरहरुलाई। 10 मार्क्स ग्रामर। एन्ड लेट्स से ट्रान्सलेसन, इट्स अफ 5 मार्क्स। ट्रान्सलेसन 5 नम्बरको इन्स्पेक्टर सापहरुलाई पनि। रिपोर्ट राइटिङ को ठाउँमा नट ओन्ली, लेट्स से रिपोर्ट राइटिङ स्पेसिफिक गरेको छैन यसमा। देयर इज लेटर राइटिङ। लेटर राइटिङ, इन्स्पेक्टर सापहरुको लेटर राइटिङ, इट्स अफ 10 मार्क्स। आइदर पर्सनल लेटर, बिजनेस और फर्मल लेटर, रिपोर्ट राइटिङ। रिपोर्ट राइटिङ मा भित्र पनि डिफरेंट टाइप्स अफ रिपोर्ट राइटिङ, सेरेमनी हुन सक्छ, इन्सिडेन्ट रिपोर्ट हुन सक्छ, एनीथिङ एल्स। यसरी रिपोर्ट को कुरा त्यही भित्र राखेको छ लेटर राइटिङ मा 10 मार्क्स। नेक्स्ट वान, देयर इज नट एस्से फर, लेट्स से इन्स्पेक्टर्स। इन्स्पेक्टरहरुको लागि चाहिँ एस्से को सेक्सन पनि छैन, एस्से सोध्दैन। कम्प्रिहेन्सन, अगेन देयर इज, लेट्स से, अफ 10 मार्क्स। कम्प्रिहेन्सन वहाँ पनि 10 मार्क्स कै हो।
And next one is अर्को भनेको इन्स्पेक्टर साहबहरुलाई तपाईलाई जस्तो के रे असै साहबलाई जस्तो कन्भर्सेसन सोध्दैन. That is one thing. EXPLA यानी TI1 explanation. Explanation. It's a 5 marks. यसरी 40 marks हो. Inspector English inspectors are grammar 10 marks, translation 5 marks, letter writing 10 marks. Letter writing it's of 10 marks. In letter writing, as I already told you, letter writing भित्र तपाईलाई अघि मैले भनिसके त्यहाँ personal letter or let's say business letter तिनी कुराहरु हुन्छ. Comprehension 10 marks. त्यो comprehension भित्र as in let's say the course of study of asaiको course of study मा जस्तै you are asked 5 different questions and each question carries each question carries 2 marks. There are 5 questions and each question carries 2 marks, so it's 10 marks. Explanation or summarization. Explanation भनेको you are given one statement. एउटा statement दिन्छ and you have to explain that statement. For example, time and tide waits no one. Maybe, for example, it's a statement or it's a proverb. It's a let's say a saying. भनायो मानौ. Time and tide waits no one or for none. है कसैको लागि रोक्दै समय र छालले कसैलाई पर्खिदैन भने जस्तै you have to just explain the meaning of this statement. यो statement को मानौ के रे meaning explain गर्नुपर्छ. That is of let's say 5 marks. Or you are given you are asked to summarize the given concept. दिएको concept लाई चाहिँ summarize गर्न लगाउँछ. That's of again let's say 5 marks. त्यो चाहिँ के हो त भन्दा 5 नम्बरको त्यो दुईटा मध्ये एउटा. सो हामी ग्रामरको केही पोर्सनमा इन्स्पेक्टर र असै साहबहरु सँगै रहन्छौं 1. ट्रान्सलेसनमा हामी सँगै रहन्छौं 2. लेटर राइटिङ को स्पेशली रिपोर्ट राइटिङमा विल बी लेट्स से टुगेदर. अहिले हामी अलिकति नम्बर पनि कम छ त्यही भएर अलिकति म्यानेज पनि गर्नुपर्छ हेर्नुस्. नत्र हामी सधैं चाहिँ क्लास छुट्टा छुट्टै सुरुबाटै छुट्टा छुट्टै गर्थ्यौं. यसपालि अब फाइनल ग्रुप हो यो. अब नम्बर पनि अलिकति कमै छ. त्यो कारणले गर्दा तपाईले यतिलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुस् है. र जति पनि भनौं न कम्प्रिहेन्सनमा हामी सँगै हुन्छौं. जति पनि मिल्ने टपिकहरु छन् हामी सँगसँगै रहन्छौं. नमिल्ने टपिकहरु चाहिँ हामी अघि मैले भनिसके असै साहबहरुलाई बिदाई गरिसकेपछि फेरि इन्स्पेक्टर साहबहरुको क्लास कन्टिन्यू भइराख्छ. ओके, आर यु अल फाइन नाउ? ठीक छ. हाम्रो शेर बलाल जीले एकदम मन्द मुस्कान दिइरहनु भएको छ. शेर जी ड्युटीमै हुनुहुन्छ. ठीक छ. तपाईहरुलाई त एकदम आनन्द भयो नि अनलाइन क्लासले गर्दाखेरि त मजासँग ड्युटी बर्दिमै पनि क्लास लिन पाउनु भयो हैन? ओके ओके, भेरी फाइन. कसैको केही छ भनेपछि यसो च्याट बक्स युज गर्नुस् त. इफ यु हैव एनीथिङ एल्स. आशिष सर, आशिष सर. हजुर सर. ठीक छ सर. ठीक छ सर. अब सुरु गरौँ हैन? सबै म्यानेज भयो सर? आशिष सर. ओके, प्रदीप भाइको पनि मुस्कान मन्द नै छ अरे, नदेखाको मात्रै हो अरे. ओके, ठीक छ भाइ. मुस्कान मन्द नै होला भाइको पनि. ओके. आशिष सर. हेलो. हजुर सर. हजुर भयो सर. स्टार्ट गर्दा हुन्छ सर? हुन्छ सर. म्यानेज भयो त्यहाँ के तपाईहरुको त्यहाँ इन्ट्री गर्ने यताउता सबै? हुन्छ सर. हुन्छ. ल म गर्दै गर्छु अब स्टार्ट है.
Okay. Okay, let's start from tense. हामी tense बाट start गरौँ है. सजिलो छ. हामी first of all what we will do is हरेक topic मा अब हामी के गर्छौं भने first of all I will provide you some let's say assignments, or let's say I will provide you some tasks. You have to do the tasks. अब हाम्रो यो fast track मा विशेष गरेर अब यो लास्ट को अन्तिम तयारीमा चाहिँ यसरी तयारी गर्दाखेरि तपाईहरुलाई बेस्ट हुन्छ. तपाईहरु जान्नुहुन्छ किनकि यो प्र्याक्टिस बेस्ड गरायो भनेपछि तपाईहरुलाई डेफिनेटली यु विल रिमेम्बर द थिंग्स दैट यु प्र्याक्टिस हियर. तपाईले यहाँ प्र्याक्टिस थ्योरी कम प्र्याक्टिस बढी गर्यो भने यहाँ प्र्याक्टिस गरेको कुराहरु एक्जाममा कहिले ठ्याक्कै त्यही नेचरको क्वेशन आयो भने यु क्यान डु. तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ वी आर स्टार्टिङ. हामी त्यसरी सुरु गर्दै छौं है. Let me first of all tell you what are the things that you have to prepare from tense. Tense बाट के prepare गर्ने भन्ने कुरा हेरौं. You know there are 3 different tense. 3टा tense हुन्छन् and each tense has 4 different aspects. Present, past, future को तीनटैको 4-4 वटा aspects छन् भन्ने तपाईलाई थाहा छ. It means like present tense को कुरा गर्दाखेरि simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Past को कुरा गर्दाखेरि simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense, and such is the case of future too. The future को पनि त्यही हो. Hey, and I hope you all have known at least let's say structure of each aspect. हरेक aspect को structure पनि यो लेभल मा आइसकेपछि तपाईले थाहा पाउनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ. Hey, you have definitely known these things. यी कुराहरु तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ. That is like simple present tense को structure को कुरा गर्दाखेरि V1 V5 भन्ने कुराहरु you know these things. Or let's say present continuous को कुरा गर्दाखेरि EJMR plus FIFO or ING form. Present perfect को कुरा गर्दाखेरि हाइजा plus third form. You know these things. Then what are the types of questions that you are asked in examinations? परीक्षामा तपाईलाई सोध्न सक्ने question को type के हो त भन्दा one is simply like the BOYS boys have their FOD food. The boys, let's say, have their food. And you are asked maybe PAST past, CONTINUOUS continuous. Look here. One type of question that you are asked in your examination is तपाईहरुलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने एउटा प्रकार भनेको यस्तो हो. The boys have their food maybe, and you are asked to you are given let's say some name of some tense there, some aspect there, past continuous, or let's say present continuous, something else like that. Hey, कुनै एउटा मानौ tense by structure मा त्यहाँ question हुन्छ. तपाईहरुलाई अर्को structure अर्को tense मा मानौ त्यसलाई change गर भनेर दिन्छ के. It is one type of question you are asked. यो तपाईहरुको एउटा question एउटा type यस्तो हो. Or let's say the students play football. Present perfect continuous tense. Maybe this is the way. यसरी तपाईहरुलाई सोध्छ है. One is एउटा just मानव sentence दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा tense मा change गर भनेर दिन्छ.
नेक्स्ट वे भनेको अर्को तरिका तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्ने तरिका भनेको के हो भने जस्ट जस्तो don't teach okay okay the boys have their foot past continuous ल हेर्नुस् है मैले यहाँ दुईटा क्वेशनहरु लेखदिए दुईटा टाइप एउटा the boys have their foot past continuous the students play football present perfect continuous tense for in order to solve these two types of these two questions यी दुईटा क्वेशन सल्भ गर्नको लागि you should have the knowledge of the structure of each aspect हरेक एस्पेक्ट को तपाईहरुसँग चाहिँ के हुनुपर्छ स्ट्रक्चर को नलेज हुनुपर्छ भनेको फर्मुला जान्नुपर्छ पहिलो दुईटा क्वेशनहरुको के रे क्वेशन जान्नको लागि अथवा आन्सर के यसको आन्सर जान्नको लागि भनेको तपाईहरुले हरेक एस्पेक्ट को 12 वटै एस्पेक्ट को के गर्नुस् त भन्दा स्ट्रक्चरहरु थाहा पाउनुस् प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट को के हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस के प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स के सो इफ यु डोन्ट नो यदि जान्नुहुन्न भने मैले अहिले स्क्रिनमा देखाइरहेको जुन छ त्यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् अल अफ यु प्रेजेन्ट त्यहाँ लेखिदिएको छ अझ अलिकति थोरै माथि गर्दिन्छु म त्यो भएपछि तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ हेर्नुस् त सिम्पल प्रेजेन्ट सब्जेक्ट प्लस v1 or v5 प्लस सब्जेक्ट प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भनेको यो सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस v4 प्लस सब्जेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सब्जेक्ट प्लस हाइज आर प्लस v3 प्लस अब्जेक्ट पर्फेक्ट प्रोग्रेसिभ भनेको पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सच इज द केस फर पास गरेर यस्तै गरेर तपाईहरु यहाँ दुई दुईवटा एक्जाम्पल सहित छ तपाईहरुले सबैले यु हैव टु लेट्स से हैव द स्क्रिनशट अफ दिस स्क्रिन यो स्क्रिनको तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नुस् ए स्क्रिनशट गर्नु सबैजनाले ओके आई होप यु हैव डन अब तपाईहरुले गरिसक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ ए ल कतिले बिर्सिसकेको पनि हुन सक्छ रिमाइन्ड हुन्छ भनेर मैले यति कुराहरु गरे अब यसका लागि पहिलो दुईटा क्वेशन सल्भ गर्नको लागि व्हाट यु हैव टु नो तपाईहरुले के जान्नु पर्यो त भन्दा स्ट्रक्चर थाहा पाउनुस् स्ट्रक्चर भनेको फर्मुला थाहा पाउनुस् हरेक 12 वटैको स्ट्रक्चर अब पास्ट कन्टिन्युअस को स्ट्रक्चर हामीले के भन्यौ त भन्दा ल हेर्नुस् त पास्ट कन्टिन्युअस को स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट राइट नाउ द boys boys now subject plus was where plus before was where मध्ये you have to use either was or where कि त was प्रयोग गर्नु पर्यो कि त where प्रयोग गर्नु पर्यो भनेको it is let's say it depends on the subject that you have तपाईहरुसँग कुन सब्जेक्ट छ त्यसमा भर पर्छ if the subject is singular make use of was if the subject is plural make use of where where here the subject that you have is plural छ त्यो कारणले गर्दा where the boys were now before यहाँ मेन verb had छ यहाँ चाहिँ we had के हो त भन्दा एक्जुलरी verb पनि हो मेन verb पनि हो तर in this case यहाँ चाहिँ we have is not auxiliary verb it's main verb so that the boys were यहाँ चाहिँ we are having here there यहाँ body food in this way you have to change यसरी तपाईहरुले चेन्ज गर्नुपर्छ एउटा तरिका the students play football
प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्यो। अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। है द स्टुडेन्ट्स प्ले फुटबल। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर के भन्यो भने हामीले सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर। यसको स्ट्रक्चर हो भने द STUDENTS स्टुडेन्ट्स हैज राख्नु पर्यो। हैज इज used if the subject is singular. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने हैज को प्रयोग गर्नुस्। if the subject is plural then make use of have. सब सिंगुलर प्लुरल भनेको एक वचन एउटा मात्रै जनाको छ भने चाहिँ हैज, बहुवचन धेरै जनाको छ भने चाहिँ you need to make use of have. So that the students have. Hey, have. So been plus before. The students have plus been भनेको छ BEN been. The students have been PLAYING playing FOOTBALL football. So in this way you have to do. यसरी तपाईहरुले गर्नुपर्छ। Hey, the students have been playing football. Okay. So let me give you some problems. अब म तपाईहरुलाई केही क्वेशनहरु दिन्छु। Now you have to do at least let's say 3-4 मैले तीन चारवटा दिन्छु। Sujata has completed her task. Future continues. Government decides to resume lockdown. Perfect. सुरु हुँदैछ। अगाडि राखेर तपाईहरु Okay, do this. यो गर्नुस् त ल। रे चारवटा मात्रै।
स्क्रिनशट गर्नुपर्ने निर्मल न्यौपाने ल गर्नुस् त एकचोटि निर्मल न्यौपाने स्क्रिनशट Okay, I hope you have done. Okay, so Sujata has completed her tasks. Future continuous. Ashish sir, हजुर सर त्यहाँ उहाँहरूलाई अनम्युट गर्ने भन्छ ए सर मैले हजुरलाई पोस्ट बनाएको छु होला ए हस् ल निर्मलजीले एड्रेस गर्नुभयो रहेछ Okay, now Amit Basnet group Jet. Amit Basnet group Jet. Sir, What's your answer here? first answer, sir. Sujata has completed her tasks. What is your answer here? Sujata will be completing our tasks. Good. So, as Amit said, Sujata has completed her tasks. It's in present perfect tense. It's a present perfect tense. Hey. And you are asked to change this in future continuous tense. It means future continuous tense पर change गर भन्नुको अर्थ will, shall plus be plus fourth form of verb. Sujata सँग will लाग्यो. Sujata will be. है structure मा पनि be छ अनि completing 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 her tasks. Very nice. Good. And next one Nirmal Leupane. Okay, Nirmal. Nirmal, can you please unmute yourself? Nirmal, हजुर ल भन्नुस् त तपाईको दोस्रो नम्बरको आन्सर के भयो? सर म बल्ल गर्दैछु म नेक्स्ट टाइम भन्छु नि है म बल्ल हजुर सुरु गर्न म बल्ल गर्न थाल्छु सर ए ल ओके नो वरीज भोजराज भुसाल आर यु देयर भोजराज भुसाल हजुर सर हजुर what is your answer? The government decides to resume lockdown. The government has decided to resume lockdown. Can you please spell the can you please say the spelling of decide? के भन्नुभयो त्यो स्पेलिङ भन्नुस् त त्यसको कुनको सर? The government has अनि decide मात्रै Yes sir. Okay, ल हेर्नुस् त the government decides to resume lockdown भन्यो. The government has decided decided to resume lockdown. Present perfect tense. Yes. Okay, they run a business. अब तपाईहरु आफैले है okay. म्युट गर्नुस् है मैले जो लागि सोधे अब अर्को हेर्नुस् त they run a business in Kathmandu. Future perfect continuous. Future perfect continuous tense भन्ने बित्तिकै future perfect continuous will, shall, have, been plus before गर्नु पर्यो है. Will, shall plus have plus been plus before गर्दाखेरि they will. All of you please check your answers yourself. आफै चेक गर्नुस् अब आफै चेक गर्नुस् तपाईहरुले. They run a business in Kathmandu को they will
have been running a business in Kathmandu. They will have been running a business in Kathmandu. I hope you have done. He prepares for his exam. Past perfect continuous. Past perfect continuous भन्यो he prepares for his exam. So यो चाहिँ simple present tense मा छ. You are asked to change this in past perfect tense, past perfect continuous. Past perfect continuous मा change गर भनेको छ भने what you have to do is past perfect tense भनिसके पछाडी past perfect continuous भनिसके पछाडी had plus been plus before. So he had been preparing for his exam. Past perfect मात्रै भनेको भए he had prepared for his exam हुन्थ्यो. Past perfect continuous भएको कारणले गर्दा he had been preparing for his exam. So in this way you are asked. So for doing this type of exercise, यस्तो किसिमको problem गर्नको लागि please I suggest you all to go through this formula, the structure of all the aspects of tense. Tense को हरेक aspect हरुको formula structure थाहा पाउनुस् है पहिलो नम्बर टाइप को क्वेशन हरु गर्नको लागि. Now let's go through second type of question. दोस्रो टाइप को क्वेशन मा जाउँ अब. सर एउटा सानो डिस्टर्बेन्स गरे है. हजुर सर. लक्ष्मी खड्का र लक्ष्मी केसी तपाईहरु के दुईटा छुट्टा छुट्टै मान्छे त होइन पक्कै पनि तपाईहरु अघि भर्खरै फेरि केसी लेख्नु भएको थियो. तपाई दुईटा डिभाइसबाट आइराख्नु भएको छ है. एउटै डिभाइसबाट आउनु होला. Okay, thank you आशिष सर. They run a कले एकजनाले 3 नम्बरको फेरि भनिदिनुस् भन्नुभएको छ. They run a business in Kathmandu को अब यसलाई चाहिँ फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा गर्नु पर्यो है. Will shall plus let's say will shall plus have plus been plus before मा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको छ have plus been plus before. त्यो भएको कारणले गर्दा they will actually have been running a business in Kathmandu. They will have been running a business in Kathmandu. Will र shall को प्रयोग को कुरामा you let's say have to remember that generally shall is used if the subject is I and we. यदि subject I we छ भने चाहिँ shall को प्रयोग हुन्छ. And with rest of the other subjects भनेको I र we बाहेकका अरु subject सँग we have to use will प्रयोग गर्नुपर्छ. तर if you use let's say will with I and shall I and we I र we सँग will प्रयोग गर्दाखेरि मिस्टेकै हुन्छ भन्ने हुँदैन. These days ट्रेडिशनल ग्रामरले पहिलाको व्याकरणले के भन्थ्यो त भन्दा I र we सँग shall प्रयोग गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो. तर अहिले कन्सेप्ट चेन्ज भएको छ. I र we सँग will प्रयोग गर्दा पनि फरक पर्दैन. तर there are two different conditions. दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ I र we सँग shall प्रयोग गर्नै पर्छ. एउटा भनेको TAG ट्याग क्वेशनमा है ट्याग क्वेशनमा you have to make use of let's say shall with I and we. अर्को भनेको नर्मल टाइपको जुन क्वेशनहरु हुन्छ नि either that is yes no question or WH question. Yes no question अथवा WH question भए पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ I र we सँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दा shall को प्रयोग गर्नुपर्छ. जस्तो what I mean to say here is मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तो I will maybe PASS pass my EXAM exam भन्नुभयो भने it's correct. ठीक छ मिस्टेक हुँदैन. Or let's say you can even say I as HALL shall PASS pass my EXAM exam. Hey, I shall pass my exam भन्नु र I will pass my exam भन्नु एउटै हो. दुवै के रे these are correct. तर if you say WILL will we START start or YAL lesson it is incorrect. यसरी चाहिँ will we start भन्नु हुँदैन अथवा क्वेशनमा चाहिँ I र we सँग will प्रयोग गर्नु हुँदैन. Rather we have to make use of shall. SHALL shall we START start OUR LESSON lesson. Shall we start our lesson? It's the difference है. यो कल एकजनाले I र we के रे उसको सोध्नु भएको थियो. Okay, now next type of question. अर्को किसिमको क्वेशन हामी हेरौँ त. Don't tease him. He did not write a poem भन्यो. अब पहिलो टाइपको क्वेशनको आन्सर गर्नको लागि तपाईहरुले है मैले भनिरहेको छु स्ट्रक्चर हेर्नु सबैले. आज पढाएको कुरा भोलि क्लियर गरेर आउनु पर्छ सबजना. है
आज पहिलो दिन हो, त्यही भएर म अलिकति लोयल भएर बोलिरहेको छु, नत्र भने तपाईँहरूकै लागि हो। आज पढाएको कुरा ट्याक्कै सबै क्लियर। यदि तपाईँहरूसँग पिडिएफ छैन अथवा एडमिसन गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुहोस्, पिडिएफ मागिहाल्नुहोस् सरसँग है, नोट मागिहाल्नुहोस्। यो नोटमा सबै कुराहरू क्लियरली मेन्सन गरेको छ। नोटमा लेखेको कुरा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अथवा त्यहाँ हेर्दाखेरि पुगेन भने मलाई नक गर्नुहोस् अनि मलाई भन्नुहोस्। तर यहीँ भएको कुरा मैले रिपिट गरिराख्दैन, तपाईँहरूको काम हो यो। अब पनि पढ्नु भएन भने हुँदैन, 10 दिन बाँकी छ। ओके, अब हेर्नुहोस् त, दोस्रो टाइपको क्वेसन गर्नको लागि डोन्ट टिच हिम ही डिड राइट अ पोइम भन्यो। यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु नो टु डिफरेन्ट थिङ्स, दुईटा कुरा जान्नु पर्यो है यसको लागि। वान इज स्ट्रक्चर त जान्नै पर्यो, स्ट्रक्चर त तपाईँले अघि जानिसक्नुभयो, ल त्यसलाई छोडिदिउँ। यसको लागि के जान्नु पर्यो त भन्दा वे टु मेक युज अफ सर्टेन लेट्स से एस्पेक्ट अफ टेन्स। त्यो टेन्सको त्यो एस्पेक्ट कहाँ प्रयोग हुँदो रहेछ, कस्तो कन्डिसनमा प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है। भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ, सिम्पल पास्ट टेन्स कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ, लेट्स से वे टु मेक युज अफ लेट्स से प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्ने थाहा पाउनु पर्छ 2 नम्बरको क्वेसन जान्नको लागि। पहिलोमा चाहिँ जस्ट यु हेभ टु नो द स्ट्रक्चर, कहाँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु परिराख्दैन त्यहाँ। अझ त्यस्तो खालको क्वेसन विशेष गरेर 80 भन्दा पनि इन्स्पेक्टरलाई बढी सोध्छ अघि हामीले 1 नम्बरमा गरेको टाइपको क्वेसन। र यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ इन्स्पेक्टर असै दुईटैलाई सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसन हुने यिनीहरू। यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु नो द लेट्स से युसेज, वे टु मेक युज अफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट अर लेट्स से पर्टिकुलर टेन्स। त्यो टेन्स कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। डोन्ट टिच हिम ही डिड नट राइट अ पोइम भन्यो। एज यु नो दैट, तपाईलाई धेरैलाई थाहा छ होला, डोन्ट टिच हिम भनिसके पछाडि दिस फ्रेज अर लेट्स से दिस सेन्टेन्स इज युज्ड टु अट्र्याक्ट द अटेन्सन अफ समवन, कसैको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि प्रयोग भएको हो है। कसैको ध्यान आकर्षण गर्न प्रयोग भएको शब्दावली प्रयोग भएको छ भने अथवा पहिला त्यस्ता सेन्टेन्सहरू आएको छ, त्यस्ता वर्डहरू, त्यस्ता फ्रेजेसहरू आएको छ, लुक, लिसन, हरी अप, या डोन्ट मेक नोइज, डोन्ट डिस्टर्ब मी, डोन्ट क्रस द रोड भनेर पहिला अर्को एउटा सेन्टेन्स दिएर कसैको ध्यान आकर्षण गरेको छ भने यु निड टु मेक युज अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग हुन्छ, दैट इज MR plus before. He is singular, so that is WRING, writing a poem. In this way you have to do. यसरी गर्नु। Long back there dot be a tiger in our village भन्यो। धेरै पहिला, long back, it shows this is time adverbial, यो time adverbial हो, धेरै अगाडि है भनेको past time adverbial दिएको छ भने past time adverbial भन्नुको अर्थ yesterday, long back, once upon a time, last week, last month, last January, like this type of, let's say, time expressions which show the past, जसले चाहिँ past देखाएको हुन्छ है, past देखाएको हुन्छ भनेपछि त्यस्ता past देखाएको expression सँग definitely we have to make use of simple past tense। हामी simple past tense को प्रयोग गर्छौं। simple past tense भन्ने बित्तिकै second form of verb, subject plus second form of verb plus object, long back, अब यो past राख्ने भनेर भन्यो हामीले, long back there dot a tiger in our village। अब यहाँ b छ, b को second form of verb भनेको हेर्नुस् है, यसको v5 v1 v5 b आफैमा v1 हो, v5 को स्ट्रक्चरमा युज हुने इजेमआर तिनीहरुलाई मानिन्छ, अनि v3 चाहिँ बी एन्ड बिन हो, v4 चाहिँ यसको बीआईएनजी बिङ हो भने यसको सेकेन्ड फर्म भनेको कि त वाज हो कि त के हो त भन्दा वेयर हो। अब के राख्ने त, वाज राख्ने कि वेयर राख्ने, इट डिपेन्ड्स अन यसले मानौ के कुन सब्जेक्ट छ, सिंगुलर छ कि प्लुरल छ भन्नेमा आधारित हुनुपर्छ। नाउ देयर भनेको छ अ टाइगर मिन्स सिंगुलर वान, सिंगुलर छ भने देयर डब्ल्युएएस वाज अ टाइगर इन आवर प्लेस। इन दिस वे यु हैव टु डू। यसरी तपाईले यस सेकेन्ड टाइपको क्वेशन गर्नुपर्छ है। देयर वाज अ टाइगर इन आवर प्लेस, देयर वेयर, लेट्स से वेयर अ टाइगर इन आवर प्लेस इज इनकरेक्ट, someone has written there were a tiger in our place. No, there was a tiger in our place. Why was? Because a tiger is singular, so that we need to make it so was. But instead of a tiger ko sato, if there was, let's say, tigers long back there, tigers in our place, then where is the correct answer here? Right? Correct answer ke huntyo? Where huntyo? La. I hope you have understood these things. Now
एज आई अलरेडी टोल्ड यु, मैले तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेँ, तपाईँहरूले आफ्नो पिडिएफ त्यसमा यो सबै नोट मजासँग हेर्ने एक फेर है। अब तपाईँहरूलाई मैले अर्को एउटा एक्सर्साइज गराउँछु है। हामी एक्सर्साइज प्र्याक्टिस बेस्डमा जान्छौँ। तपाईँहरूले मैले भनेको कुराहरू साइडमा ट्याक्क ट्याक्क टिप्नु होला, कस्तो अवस्थामा के भनेर मैले त्यो कन्डिसन भनिदिरहेको हुन्छु, त्यो साइडमा ट्याक्क टिप्नुहोस् र तपाईँहरू त्यसरी अगाडि बढ्ने हो है। अब यो नाउ यो अहिले मैले देखाइरहेकोमा वान हिन्ट फर यु अल, तपाईँहरू सबैको लागि एउटा हिन्ट के दिएँ मैले भने, यिनीहरू मैले दिएको क्वेसनमा, यो माथिको अहिले देखाइरहेको क्वेसनमा चाहिँ यु हेभ टु युज प्रेजेन्ट टेन्सका एस्पेक्टहरूको प्रयोग हुन्छ यिनमा है। प्रेजेन्ट टेन्सका एस्पेक्ट भनेको कि त सिम्पल प्रेजेन्ट होला, कि त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस होला, कि त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट होला, कि त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ है। त्योभन्दा अरूका क्वेसन मैले यहाँ राखिदिएको छैन। यो गर्नुहोस् त तपाईँहरूले, यो गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी यसको कुरा गर्छौँ। अनि फेरि पास्टको हामी त्यस्तै गरेर हेर्छौँ। यहाँ पास्टको छ, फ्युचरको हेर्छौँ। फ्युचर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। प्रेजेन्ट र के अरे पास्टको तपाईँहरूले एकदमै डिटेलली हेर्नुभयो, त्यसको युसेजहरू भने तपाईँहरू धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रक्चर चाहिँ सबको हेर्ने, युसेज चाहिँ प्रेजेन्ट र पास्टलाई चाहिँ धेरै फोकस गर्ने है। फेरि यसको अर्थ त्यो हेर्दै हेर्ने होइन भन्ने होइन। नाउ इट्स योर टास्क। गरौँ साथी, गरौँ, अल्छी मानेर हुँदैन यहाँ। एकरो भाषण सुन्ने त के अरे पहिला क्लास लिइसकेकोहरूले पनि धेरै सुनिसक्नुभयो, प्र्याक्टिस धेरै गर्नु भएन, त्यही भएर अझै पनि कन्फ्युज हुनुभयो। नयाँहरूलाई पनि अब भाषण सुनेर टाइम वेस्ट गर्ने समय छैन। अब त जति सक्यो प्र्याक्टिस गर्ने, यो कसरी भयो भनेर क्रिटिकली हेर्ने, अनि ठ्याक्क त्यस्तै टाइपको क्वेसनहरू इक्जाममा आयो भने इक्जाममा ठ्याक्कै गर्ने अनि काँधमा फुली लगाउने। आफ्नो आवश्यकता अनुसारको, आफ्नो जुनमा भन्नु के अरे आफ्नो जुनमा इच्छा छ त्यो अनुसारको फुली ट्याक्कै हान्ने हो साथी हो।
प्रकाश सर केमा कविता सर भन त ए तपाईँ बोल्नु भएको थिएन कि के कुनै आवाजै आइरहेको छैन कति हो अहिले बोलेको छैन सर ए हजुर ल हुन्छ सर ए ल ल म हेर्छु ल सर विजयजीले किन केरिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा विजयजी मेटाउनु आफैले मेटाउनु त छिटो I hope you have done. भयो गर्नुभयो सिद्धियो कि के छ सिद्धिसक्यो कि के छ यस सर सुरु गरौँ अब ओके Okay, now I hope you have completed your tasks. तपाईहरु आफ्नो काम सिद्ध्याउनु भयो यो केरेको म्यामले पनि अघि भन्नुभयो यो अनावश्यक नकेर्नुस् न है विजय तिलक तिरुवाजीलाई भनेछु है मैले यो डिलिट ए ल गरेर जेन्युन मान्छेहरु अब 2-3 महिनामा असैको इन्स्पेक्टरको फुल लगाउनेहरुले यस्तो काम गर्नु भएन है ल every success does not begin with a single step भनेको छ हरेक सफलता एउटा सानो प्रयासबाट सानो स्टेपबाट सुरु हुन्छ एउटा सानो एक खुड्किलाबाट नै सुरु हुन्छ भनेको ठूलो बाटो गरिरहनु पर्दैन ल कुन टेन्समा के गर्ने भनेर अब चिन्ने अब थाहा हुन्छ है हेर्नुस् त यो दिस इज अ स्टेटमेन्ट यो एउटा भनाइ हो इट्स अ प्रोभाव हो जति पनि प्रोभावहरु छन् जति पनि कसैको भनाइहरु कसैको प्रोभावहरु दिएको छ भने रिमेम्बर विथ अल लेट्स से प्रोभाव्स with all the statements भनाइहरु दियो अथवा मानौ प्रोभावहरु उखान टुक्काहरु दियो भने त्यस्तोहरुसँग जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ है लिसन केयरफुली एक फेर म फेरि रिपिट गर्छु if you are given proverbs यदि प्रोभावहरु दियो जस्तो टु केरे जस्तो उदाहरणको लागि मानौ फर एक्जाम्पल a bad man let's say quarrels with his tools भन्यो a bad man quarrels with his tools अथवा जस्तो फर एक्जाम्पल it takes two to quarrel भन्यो नाच्न नजा के रे एक हातले ताली बज्दैन भन्दाखेरि it takes two to quarrel भन्यो भने it takes गराउनु पर्यो है भन्नुको अर्थ
with proverbs. PROVERBS proverbs भनेको उखान टुक्काहरू है। प्रोभर्ब्सहरूसँग तपाईहरुले जहिले पनि के गर्नुस् भन्दा मेक युज अफ SIMPL सिम्पल PRESENT प्रेजेन्ट TNS टेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन् है यिनीहरू यहाँ मैले लेखेका कुराहरू। विथ प्रोभर्ब्सहरू आयो भने मेक युज अफ व्हाट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्नुस्। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने बित्तिकै अघि हामीले के भन्यौ त भन्दा V1 और V5 कि त V1 कि त V5 को कुरा गर्नु पर्यो। अब एभ्री सक्सेस सँग V1 V5 मध्ये के प्रयोग हुन्छ त भन्दा इफ लेट्स से सेन्टेन्स स्टार्ट्स विथ एभ्री बाट स्टार्ट भयो अथवा इच बाट स्टार्ट भयो भने देयर शुड बी द युज अफ V5 को प्रयोग हुन्छ सो दैट BEGINS बिगिन्स। यहाँ तपाईहरुले दुईटा कुरा बुझ्नुस्। इट्स अ लेट्स से स्टेटमेन्ट एउटा भनाइ हो एउटा प्रोभर्ब हो। प्रोभर्ब आइसके पछाडी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्ने। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेको कि त V1 को प्रयोग गर्ने कि त V5 को प्रयोग गर्ने है, कि त V1 को प्रयोग गर्ने कि त के को V5 को प्रयोग गर्ने। अब यहाँ किन V5 प्रयोग भयो त भन्दा मैले भने एभ्री बाट अथवा इच बाट इफ सेन्टेन्स बिगिन्स विथ यदि सेन्टेन्स को सुरुवात एभ्री बाट स्टार्ट भयो अथवा इच बाट स्टार्ट भयो भने एभ्री बोय एभ्री गर्ल इच बोय इच गर्ल भन्यो भने अगाडिबाट एभ्री इच आएको छ भने अब त्यससँग यु हैव टु मेक युज अफ V5 तपाईहरु V5 को प्रयोग गर्नुपर्छ सो दैट एभ्री सक्सेस BEGINS बिगिन्स विथ अ सिंगल स्टेप है। ओके बुझ्नुभयो। द अर्थ डट रोटेट राउन्ड द सन पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ भन्यो। यो एउटा के हो त भन्दा इट इज लेट्स से इट इज UNIVERSAL युनिभर्सल TRUTH ट्रुथ हो। यो युनिभर्सल ट्रुथ हो, ध्रुव सत्य कुरा हो। हेर्नुस् है एकदम ध्यान दिनुस्, यिनैबाट आउने हो, धेरै टाढा जाँदैन क्वेशन। युनिभर्सल ट्रुथ अथवा GENERAL जनरल TRUTH ट्रुथ यदि दिएको सेन्टेन्समा युनिभर्सल ट्रुथ छ अथवा जनरल ट्रुथ छ भने युनिभर्सल ट्रुथ भनेको ध्रुव सत्य कुरा। ध्रुव सत्य कुरा भनेको जस्तो मानौ सूर्य पूर्वबाट के रे उदाउँछ पश्चिममा गएर अस्ताउँछ अथवा पृथ्वीको के रे सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ यस्ता कुराहरू हुन्छन् नि। दिज आर लेट्स से युनिभर्सल ट्रुथ। यिनीहरू के हुन् त भन्दा युनिभर्सल ट्रुथ है। अथवा अब जनरल ट्रुथ भनेको के भने सामान्य सत्य। सामान्य सत्य भनेको जस्तो द काउ गिव्स अस मिल्क अथवा द ब्लड इज रेड मिल्क इज व्हाइट और लेट्स से फर एग्जाम्पल अर्को उदाहरणको लागि जस्तो द टाइगर इट्स फ्लेश मानव बाघले मासु खान्छ। ओ दिज आर जनरल ट्रुथ। यिनीहरू के हुन् भने सामान्य सत्यका कुराहरू हुन्। सामान्य सत्य अथवा युनिभर्सल ट्रुथ ध्रुव सत्य कुरा अथवा सामान्य सत्य आएको छ भने पनि अगेन यु हैव टु युज SIMPL सिम्पल PRESENT प्रेजेन्ट TNS टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। यससँग पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्ने। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने बित्तिकै कि त V1 कि त V5 मैले भनिसके माथि स्ट्रक्चर एकदम क्लियर गर्नुपर्छ तपाईहरुले कि त V1 कि त V5। अब V1 प्रयोग गर्ने कि V1 भनेको त यही रोटेटै हो अथवा V5 प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अन द सब्जेक्ट दैट यु हैव। तपाईहरुसँग भएको सब्जेक्टमा आधारित हुन्छ। द अर्थ इज सिंगुलर पृथ्वी त एउटा छ नि है। एउटा छ भनेपछि के गर्ने त भन्दा एउटासँग जहिले पनि V5 प्रयोग गर्ने। ROTATES रोटेट्स राउन्ड द सन है रोटेट्स राउन्ड द सन। अब इफ यु पोर ओइल अन वाटर यदि के रे पानीमा तेल खन्याउनु भयो भने इट डट फ्लोट भनेको छ। अब यसका लागि तपाईहरुले एकातिर साइडतिर एउटा दुईटा मैले स्ट्रक्चर लेखिदिन्छु त्यो स्ट्रक्चर लेख्नुस् त सबजनाले है। यो कन्डिसनल सेन्टेन्सबाट हो। यो कन्डिसनल सेन्टेन्समा इफ आयो प्लस एसयुभी सब्जेक्ट आयो इफ प्लस सब्जेक्ट आयो प्लस V1 अथवा V5 इफकै साइडतिर है V1 अथवा V5 छ भने यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सकै कुरा हो। त्यही भएर मैले त लेखेको सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 प्लस अब पछाडी अब्जेक्ट आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ भयो भने मेन क्लज को साइडतिर सब्जेक्ट प्लस कि त विल राख्नुस् कि त SHALL स्याल राख्नुस् कि त CAN क्यान राख्नुस् कि त है कि त के राख्नुस् त तपाईहरुले भन्दा ओके
So will, shall, can अथवा may may प्लस V1 एकदम ध्यान दिनु सबजनाले प्लस अब बाँकी रहेको कुराहरूलाई त तपाईहरुलाई भनिराख्नु परेन हेर्नुस् त एउटा स्ट्रक्चर यो हुन्छ कन्डिसनल सेन्टेन्स टाइप फर्स्ट को अथवा मानौ प्रेजेन्ट कन्डिसनल पनि भन्छ यसलाई सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 हामीले किन यो पढेको यहाँ भन्दा के रे सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग त यहाँ पनि हुँदो रहेछ नि है V1 अथवा V5 भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 छ भने मेन के रे इफ क्लज को साइड तिर V1 अथवा V5 छ भने मेन क्लज को साइड तिर सब्जेक्ट प्लस कि त विल कि त शैल कि त क्यान कि त मे प्लस V1 राख्ने है तपाईहरुलाई मानौ यस्तो दियो एक्जाम मा भने मेबी इफ you ... invite yes I am him if you invite him he will join you yes us भन्यो if ... invite him he will join us भन्यो भने अब तपाईहरुलाई यहाँ हेर्ने के पछाडी यो जुन दिएको साइड छ नि त्यतातिर हेर्ने will प्लस V1 आयो will प्लस V1 आएको छ भने if क्लज को साइड तिर के हुँदो रहेछ कि त V1 कि त V5 भने यु सँग जहिले पनि हामी V1 को प्रयोग गर्छौं त्यही भएर इन्भाइट गराउनु पर्यो एउटा स्ट्रक्चर यो भयो इफ क्लज को है त्यो पनि प्रेजेन्ट कन्डिसनल को हो यो इफ क्लज को प्रेजेन्ट कन्डिसनल मा अर्को एउटा यस्तो पनि पोसिबल हुन्छ हेर्नुस् इफ प्लस एसयुबी सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V1 और V5 है प्लस अब बाँकी रहेको के आउन सक्छ भने मेन क्लज मा पनि सब्जेक्ट प्लस अघि चाहिँ हामीले will shall can may प्लस V1 राखेको थियौं तर अब के हुन सक्छ भने V1 अथवा V5 पनि हुन सक्छ V5 डाइरेक्ट मेन क्लज मा यसरी पनि आउन सक्छ है यसरी आउन सक्छ V1 अथवा V5 सब्जेक्ट प्लस इफ के सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 अब छ भने मेन क्लज को साइड तिर के हुन्छ त भन्दा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 पनि आउन सक्छ will shall can may प्लस V1 पनि आउन सक्छ V1 और V5 पनि आउन सक्छ कस्तो बेलामा will shall can may प्लस V1 कस्तो बेलामा V1 अथवा V5 हेर्नुस् है माथिको स्ट्रक्चर अगाडि इफ को साइडमा एउटै छ तर पछाडी तिर केस्तो अवस्थामा भने यो तल्लो स्ट्रक्चर चाहिँ if the GIV and given SENTENCE sentence SOWS sentence is UNIVERSL universal TRUTH truth अथवा GENERAL general TRUTH truth यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुस् है यदि सेन्टेन्स मा दिएको सेन्टेन्सले चाहिँ जनरल ट्रुथ को कुरा गरेको छ अथवा युनिभर्सल ट्रुथ गरेको छ भने दुवै साइड तिर V1 अथवा V5 होइन के रे युनिभर्सल ट्रुथ अथवा जनरल ट्रुथ को कुरा गरेको छैन भने इफ क्लज को साइड तिर चाहिँ V1 अथवा V5 मेन क्लज को साइड तिर will shall can may प्लस V1 हुन्छ यो चाहिँ फर्स्ट कन्डिसनल अथवा यो के रे प्रेजेन्ट कन्डिसनल भन्नुस् यसलाई है प्रेजेन्ट कन्डिसनल यसको अर्थ फेरि सधैं अगाडि आउँदो रहेछ भन्ने हैन यसलाई रिभर्स पनि हुन सक्छ he will join us if you invite him पनि हुन्छ रिभर्स गरे पनि उल्ट्याए पनि जे गरे पनि के बुझ्नुस् भने इफ कै साइड तिर V1 अथवा V5 आयो भने मेन क्लज को साइड तिर will shall can may प्लस V1 भने युनिभर्सल ट्रुथ दिएको छ भने दुवै साइड तिर V1 अथवा V5 त्यसो भए अब हामीले 3 नम्बरको क्वेशन गर्दै थियौ हेर्नुस् है इफ यु pour oil and water into the dot float भनेको छ यदि तेल पानीमा खटायो भने के हुन्छ यो ट्रुथ हो कि सामान्य कुरा विल फ्लोट के रे या के हुन्छ होला अब हेर्नुस् है इफ यु भन्यो इफ को साइड तिर V1 आएको छ भने दुईटा हुने भयो कि त विल क्यान शैल मे प्लस V1 हुन सक्छ अर्को कि त V1 अथवा कि त V5 हुन सक्छ अब हामीले यसमा चाहिँ के राख्छौं त भन्दा FLOATS फ्लोट्स राख्छौं किन त भन्दा यो चाहिँ के हो त भन्दा ट्रुथ हो नि पानीमा एकखेर विचार गर्नुस् त सबैले पानीमा यसको तेल खन्याउनु भयो भने ठ्याक्कै फ्लोट भइहाल्छ है ट्रुथ कुरा हो तैरिन्छ ट्रुथ हो भनेपछि दुवै साइड तिर कि त V1 कि त V5 अगाडिको हामीले V1 राख्यौ तर पछाडी V5 राख्यौ किन त भन्दा इट्स सँग त V5 हुन्छ सो इट्स द थिङ यसरी तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो के क्लियरली ल अब आउनुस् अर्को हे
why are you making noise भन्यो अघि मैले अलिकति तपाईलाई यसको हिन्ट दिइसकेको छु hey why are you making noise I did not write a poem hey why are you making noise I did not write a poem if you are given the sentences or the let's say phrases clauses that attract our attention यदि ध्यान आकर्षण गर्ने शब्दावलीहरु आएको छ भने है सुन्नुस् कसैलाई ध्यान आकर्षण गर्ने शब्दावलीहरु आएको छ भनेपछि कि त के रे सरी हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग भनेको इजेएमआर प्लस बिफोर इजेएमआर प्लस बिफोर के कस्तो अवस्थामा गरे ध्यान आकर्षण गर्ने शब्दावली if the let's say given phrases or let's say sentences attract our attention ध्यान आकर्षण गर्ने शब्दावली आएको छ भने इजेएमआर प्लस बिफोर भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्ने आई सँग जहिले पनि एम WRITING राइटिङ म फेरि एक फेरि रिपिट गरे ध्यान आकर्षण गर्ने शब्दावलीहरु आएको छ भने जहिले पनि तपाईहरु के प्रयोग गर्नुस् त भन्दा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्नुस् प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग भन्नुको अर्थ के हो भने के हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्नुको अर्थ इजेएमआर प्लस बिफोर त्यो भएर एम राइटिङ अ पोएम भयो जोन टेलर स्टिल हैव हिज लन्च भन्यो जोनले अहिले पनि आफ्नो खाना खाइरहेको छ है सुन्नुस् यार टिआइएलएल स्टिल आयो एनओडब्ल्यू नाउ आयो 88 एमओ एट द मोमेन्ट आयो अथवा मानौ 8 PRESENT प्रेजेन्ट आयो भने जनरली यस्तो अवस्थामा स्टिल नाउ एट द मोमेन्ट एट प्रेजेन्ट है यस्तोहरु आयो भने जहिले पनि यु नीड टु मेक युज अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स तपाईहरु प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्नुस् माथिल्लो चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्ने भएको कारणले गर्दा तल्लो चाहिँ स्टिल नाउ एट द मोमेन्ट एट प्रेजेन्ट जस्ता फ्रेज गरे टाइम देखाउने वर्डहरु आएको छ भने यु नीड टु मेक युज अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स तपाईहरु प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्नुपर्छ है प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्नुपर्छ ओके सो अब हेर्नुस् त तपाईलाई कहिलेकाहीँ यसरी स्टिल यहाँ भनेर झुक्याइदिन्छ त्यस्तो बेला नझुक्किनु होला यो यस्तो कस्तो अवस्थामा दिन्छ यस्तो भने यदि यहाँ दिएको कुरा यो स्टिल र यो हाइभ चाहिँ कुनै एक्जुलरी भर्ब को बीचमा लाग्नेवाला छ भने चाहिँ यसरी दिन्छ जोन भयो अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स लाग्छ भन्यो हामीले भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स सँग हामी इजेएमआर प्लस बिफोर है इजेएमआर प्लस बिफोर जोन सँग इज अनि हो त्यो स्टिल राख्ने STILL स्टिल जोन इज स्टिल है जोन इज स्टिल HAVING having जोन इज स्टिल having its launch है मैले के भने स्टिल नाउ एट द मोमेन्ट एट प्रेजेन्ट इफ such type of expressions are there यदि सेन्टेन्स तपाईलाई दिएको सेन्टेन्समा यसरी दिएको छ भने तपाईहरु के बुझ्नुस् त भन्दा त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्नुस् है दुईटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को इम्पोर्टेन्ट यिनै हो एउटा अहिले लास्टमा छ मैले अहिले तपाईहरुलाई यो लास्टको सिकाउँछु ओके नाउ नेक्स्ट वान अर्को हेर्नुस् त अल अफ यु के यस्तो यो Okay. So next one. अर्को हेर्नुस् त तपाईहरुले okay. Someone did steal my wallet. Okay. ल हेर्नुस् त यो having स्टिल को बिफोर यस्तो हो स्टिल भनेको एउटा टाइम एक्सप्रेसन मात्रै हो है टाइम एक्सप्रेसन हो यहाँ हाइभ भनेको मेन भर्ब दिएको छ है हाइभ भनेको मेन भर्ब दिएको छ अब हामीलाई यो स्टिल आउने बित्तिकै के गर्ने पर्ने त भन्दा इजेएमआर प्लस बिफोर राख्नु पर्ने भयो त्यो भएर हामीले जोन सँग सिंगुलर भएर इज राख्यौं अनि यसरी बीचमा लाग्ने भयो भने यसरी दिन्छ के एक्जाममा पनि त्यही भएर तपाईलाई मैले यो क्वेशन गर्देको है स्टिल गरायौं स्टिल अनि अब भिफो चाहियो भिफो स्टिल त भर्ब होइन हाइभ पो भर्ब हो अनि त्यो कारणले गर्दा स्टिल हाइभिङ गराएको है समवन डिड स्टिल माई वालेट इट्स नॉट इन माई पकेट भन्यो
हेर्नुहोस् है यसको यो सुन्नुहोस् एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त यो अब तेस्रो नम्बरको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स लाग्छ यसमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने इफ द एक्सन ह्यापन इन द पास्ट एक्सन चाहिँ पास्टमै सिद्धियो है पास्टमै एक्सन सिद्धिसक्यो बट इफ है इफ देयर इज द इफेक्ट स्टिल नाउ इन प्रेजेन्ट पास्टमा काम सिद्धियो तर त्यसको असर अहिले वर्तमानमा पनि छ भन्ने अवस्थामा एक्सन कम्प्लिटेड इन द पास्ट लिसन केयरफुल्ली एक्सन कम्प्लिटेड इन द पास्ट एक्सन चाहिँ पास्टमै सिद्धिसक्यो तर त्यसको असर अहिले पनि छ भन्ने अवस्थामा वी नीड टु मेक यूज अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हामी चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं एक्सन कम्प्लिटेड इन द पास्ट बट द इफेक्ट इज स्टिल नाउ इन प्रेजेन्ट अब हेर्नुस् समन टेन्डरल माई वालेट कसैले मानौ पर्स चोर्ने काम गरिसक्यो तर त्यसको असर अहिले पनि बाँकी छ भनेर देखाउनको लागि यहाँ देखाएको छ इट इज नट इन माई पकेट यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स दिएर इट इज नट इन माई पकेट दिएको छ भने इट इज द इफेक्ट यो चाहिँ के हो त भन्दा असर हो है असर हो काम पहिल्यै भइसक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ हैज हैव प्लस v3 को प्रयोग हुन्छ समनसँग यु नो दैट समन समबडी एभ्रीवन एभ्रीबडी no one nobody anyone anybody with all these things यी सबै सब्जेक्टसँग जहिले पनि मेक युज अफ सिंगुलर भर्ब समनसँग हैज हुन्छ स्टिलको भित्री यास टीओ यालियन स्टोलन someone has stolen my wallet it's not in my pocket remember if the action happened in the past यदि action past मै सिद्धिसक्यो but if the effect is still now in present तर प्रेजेन्ट सम्ममा अझै पनि मानौ यदि त्यसको असर बाँकी छ भन्ने अवस्थामा we need to make use of present perfect tense they did not catch the criminal yet look at yet is there yet आयो ALREADY already आयो already yet आयो already आयो है yet आयो already आयो or let's say RECENTLY recently आयो or let's say JUST just आयो है it already recently just आयो भने with this normally भनेको सामान्यतया we need to make use of present perfect tense हामी present perfect tense को प्रयोग गर्छौं they did not catch the criminal act not भनेको नेगेटिभ गरा है भनेको present perfect tense भन्ने बित्तिकै has plus v3 को प्रयोग गर्ने has plus v3 भन्ने बित्तिकै तपाईहरु के बुझ्नु पर्यो भने they सँग you need to make use of they have है नेगेटिभ गरा भनेको कारणले गर्दा they have not अब v3 चाहियो catch को v3 what is the let's say third form of let's say catch अस्मिता बानी are you there huh yes sir okay what is the third form of catch को third form के हुन्छ coach okay can you spell what is the spelling of the word that you said ल है यस्तो यिनीहरु अहिले कन्फ्युज हुनुभयो भने गाह्रो हुन्छ टेन्स के त्यो भर्बहरु पनि एक फेर सर पढ्नुस् है तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने मलाई सर भर्ब लिस्ट पठाइदिनुस् भन्नुस् तपाईहरुले हुन्छ नभए तपाईहरुले मेरो बुक किन्नु भएको छ भने बुकको पछाडी पनि मैले राखिदिएको छु त्यसमा हेर्नुस् छैन भने बुक किन्नु भएको छैन भने अब किन्ने टाइम तपाईहरु फेरि सबै हेर्ने नहुन सक्छ मलाई इन्डिभिजुअली सर एक फेर मलाई भर्ब लिस्ट पठाइदिनुस् भन्नुभयो भने मैले तपाईलाई 100-150 भर्ब लिस्टहरु पठाउँछु है गाह्रो हुन्छ हेर्नुस् सबै जानियो तर मानौ त्यसको भर्बको मिनिङ के रे भर्बको स्पेलिङ गर्न जानिएन भने अलिकति CAUGST लेख्नेमा COUGST लेख्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ है त्यही भएर एकदम ध्यान दिनुस् है मैले यहाँ तपाईलाई के सिकाए भने एट अलरेडी रिसेन्टली जस्ट अरु पनि हुन्छन् मैले तपाईलाई पीडीएफ त्यो नोटमा हेर्नु होला यिनीहरु आए भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्नुस् है अब हेर्नुस् अर्को पुलिस डिड नट इन्भेस्टिगेट द म्याटर फर 3 इयर्स भन्यो अब हेर्नुस् त पुलिस डिड नट इन्भेस्टिगेट द म्याटर अन द म्याटर फर 3 इयर्स पुलिसले चाहिँ कुनै एउटा म्याटरमा कुनै एउटा इस्युमा चाहिँ 3 वर्ष यता इन्भेस्टिगेट गरिरहेको छ लेट्स टेक द एक्जाम्पल अफ निर्मला पन्तको के रे निर्मला पन्तको कुरा गरौँ है त्यो मानौ केस अहिलेसम्म मानौ गरिरहेको छ मीन्स द एक्सन स्टार्टेड इन द पास्ट एक्सन चाहिँ पास्टमै स्टार्ट भयो र अहिले पनि मानौ त्यसको निरन्तर मानौ त्यो चलिरहेको छ भने निरन्तर एक्सन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल रनिङ इन प्रेजेन्ट अघिको चाहिँ एक्सन पास्टमा सिद्धिसक्यो
त्यसको असर मात्रै रहन्थ्यो यसमा चाहिँ एक्सन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल रनिङ तर अहिले पनि चलिरहेको छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गरिन्छ सो दैट द पुलिससँग पुलिस भनिसके पछाडि यो पुलिस भन्ने वर्ड देख्दाखेरि सिंगुलर जस्तो देखिदा पनि यु नीड टु मेक युज अफ लेट्स से प्लुरल वर्ब यहाँ चाहिँ प्लुरल वर्बको प्रयोग गर्नुपर्छ पुलिस म्यान भन्यो भने चाहिँ एमएन म्यान भन्यो चाहिँ सिंगुलर राख्ने अदरवाइज इट्स लेट्स से प्लुरल हो सो दैट वी हैव प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स पछाडि बीन INVESTIGATING इन्भेस्टिगेटिङ अन द म्याटर फर 3 years जनरली यो टेन्सलाई चिन्नको लागि तपाईहरुले अथवा प्रयोग गर्न धेरै जति फर अथवा यहाँ चाहिँ एनसी सिन्स को प्रयोग हुन्छ तपाईलाई थाहा छ फर इज युज्ड विथ मैले पछि प्रिपोजिसन पढाउँदाखेरि पनि कुरा गर्छु फर इज युज्ड विथ पिरियड अफ टाइम उ यस्तै 3 years भन्यो भने 3 months भन्यो भने 3 लेट्स से आवर्स भन्यो भने 3 minutes भन्यो भने ए फर को प्रयोग गर्ने पिरियड अफ टाइम सँग भने सिन्स को प्रयोग चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम सँग एक्ज्याक्ट टाइम दियो मानो 2075 सालदेखि भन्यो भने सिन्स 2075 अथवा मानो जनवरी देखि भन्यो भने सिन्स जनवरी सो फर प्लस पिरियड अफ टाइम अथवा सिन्स प्लस पिरियड अफ टाइम दिएको छ र अरु कुनै रिफरेन्स दिएको छैन अरु रिफरेन्स भनेको यो पास्ट हो यो प्रेजेन्ट हो यो फ्युचर हो भनेर देखाउने केस आएको छैन भने चाहिँ यु नीड टु मेक युज अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स अथवा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ ओके एक फेरि हेर्नु होला 2 and 2 मेक 4 भन्यो 2 मिल्दाखेरि 4 बन्छ यो जनरल ट्रुथ हो अघि हामीले भनिसक्यौ जनरल ट्रुथ सँग जहिले पनि देयर शुड बी द युज अफ के हुनु पर्छ त भन्दा जनरल ट्रुथ सँग देयर शुड बी द युज अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स है सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग हुन्छ बिकल आर यु देयर बिकल हजुर So, okay, what is your answer here? तपाईको आन्सर के छ यहाँ 2 and 2 make 4 सर यसमा मेक्स हुन्छ होला गुड भेरी नाइस इट्स जनरल ट्रुथ यो जनरल ट्रुथ हो त्यो भएर सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स है अब यो मेक्स किन राख्नुभयो मेकै राखेको भए पनि त हुन्थ्यो भन्ने केसमा चाहिँ दुईटा कन्सेप्टहरु यो एन्डले जोडिएको भए तापनि एन्डले राखे जस्तो बिकल एन्ड विकास भन्यो भने त प्लुरल हुन्छ नि तर यो दुईटा नम्बर जोडेको अवस्थामा चाहिँ प्लुरल राखिदैन इट्स लेट्स ए सिंगुलर हो दुईटा मानौ सब्जेक्टहरु एन्डले जोडिए तापनि इफ दे गिभ सिंगल कन्सेप्ट भन्छ के जस्तो हर्स एन्ड क्यारेज ब्रेड एन्ड बटर दाल एन्ड भात है हो त्यस्तो सिंगल कन्सेप्ट जस्तै दुईटा नम्बरलाई जोडेको छ भने पनि वी नीड टु मेक युज अफ सिंगुलर वर्ब सो दैट लेट्स से मेक्स इज देयर व्हाई सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स किन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्दा इट्स ट्रुथ इट्स यो के हो त भन्दा सत्य कुरा हो नि त्यो कारणले गर्दा हामी के राख्यौ त भन्दा वेयर वी हैव युज्ड यहाँ हामीले के को प्रयोग गर्यौ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्यौ माई ब्रदर नेभर बी टु पोखरा भन्यो ए नेभर आयो कहिल्यै पनि अब कसैको एक्सपीरियन्स को कुरा गर्नुपर्ने छ भने इफ यु आर गोइङ टु टक द लेट्स से एक्सपीरियन्स अफ समवन एल्स कसैको एक्सपीरियन्स को कुरा गर्दाखेरि वी नीड टु मेक युज अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स लेख्नु साइडमा टु टक अबाउट द एक्सपीरियन्स अफ समवन एल्स कसैको मानव एक्सपीरियन्स कसैको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स को प्रयोग गर्ने आई हैव नेभर बीन टु लन्डन म अहिलेसम्म लन्डन गएको छैन मानौ आई हैव बीन टु लन्डन थ्राइस म 3 चोटी लन्डन गएको छु एक्सपीरियन्स अलट चाहिँ कतै गएको कुरा गर्यो है एक्सपीरियन्स को कुरा गर्दाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स को माई ब्रदर सँग सिंगुलर सो दैट हैज यान इफ वी आर नेभर and been to पोखरा अब यो त मैले अघि भनिसके दे अलरेडी कम्प्लिट देयर वर्क चेतमान पुन आर यु देयर चेतमान हेलो चेतमान Okay. Chandramaya Shrest. Are you there, Chandramaya? Yes, sir. Okay. What is your answer for this one? They already complete their work. They have completed their work.
Okay, good, very nice. But you have omitted already. Already छुटाउनु भएछ. They have है. They have. अब already दिएको छ भने already लाई यहाँ बीचमा राखिदिनुस् के. READY already. अघि मैले भनिसके बीचमा लाग्नेवाला छ भने चाहिँ यसरी तपाईहरुलाई क्वेशनमा यसरी दिन्छ के. है. They have already COMPLETED completed their work. Okay. अब यो दुईटा क्वेशन एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. I leave Kathmandu next week. I have applied for my leave. Our school start from 15th Mangsir. Nepal government has decided to reopen the schools. Maybe. Look here. There are two different questions. यहाँ दुईटा क्वेशन छ. दुईटै क्वेशनमा अगाडिको मात्रै हेर्ने हो भने हेर्नुस् त फुल स्टप सम्मको मात्रै हेर्ने हो भने both are let's say both suggest future or let's say there are future time. Future को time छ. भनेको अर्थ I leave Kathmandu next week मा पनि future time हो. अनि our school start from 15th Mangsir भन्नेमा पनि there is 15th Mangsir त आकै छैन. आज कति गते भयो त भन्दा मानौ 8 गते भयो 7 गते भयो जति भयो होला. 15 मङ्सिर त आउन बाँकी छ नि है. भने दुईटै फ्युचर टाइम हो भने दुईटै फ्युचर टाइम सँग देयर शुड बी जहिले पनि यहाँ फ्युचर टाइम सँग के हुनु पर्यो त भन्दा यहाँ यो पनि फ्युचर टाइम. दुईटै फ्युचर टाइम. तर हेर्नुस् त दुईटै फ्युचर टाइम हो. फ्युचर टाइम सँग हामी नर्मल्ली यति मात्रै दिएको भए मानौ फर एक्जाम्पल अरु क्वेशन नदिएर यति I did not leave Kathmandu next week भनेको भए मानौ I will leave Kathmandu next week गराउँथ्यो होला. तर मैले यहाँ तपाईलाई अलिक फरक कुरा सिकाउन खोजेको छु. our school भने अब पछाडी दिएको सेन्टेन्स हेर्ने. यो पछाडी दिएको सेन्टेन्सको मिनिङ हेर्दाखेरि यदि त्यो प्लान हो भने चाहिँ if that shows the plan future plan listen है future plan मात्रै देखाएको छ भने चाहिँ we need to make use of present continuous tense को प्रयोग गर्ने. future plan मात्रै हो भने यदि फ्युचर को कुरा हो तर फिक्स्ड फ्युचर हो है ढुक्क भएको कुरा छ भनेपछि at that time you need to make use of simple present tense है. प्लानिङ मात्रै देखाएको छ भने चाहिँ present continuous tense हैन. फिक्स कुरा देखाएको छ भने चाहिँ you need to make use of simple present tense. माथिल्लो सेन्टेन्सले I have applied for my leave. मैले काठमाडौँ के रे अर्को हप्ता छोड्छु. मैले के रे छोड्छु. यो I have applied for my leave ले के जनायो त भन्दा मैले मेरो बिदाको लागि अप्लाई गरेको छु. मेबी बिदा अप्लाई मानव बिदा अप्रुभ भयो भने चाहिँ I will leave Kathmandu है म काठमाडौँ छोड्छु. अदरवाइज बिदा अप्लाई मात्रै भएको बिदा फिक्स भएको भन्ने लेखेको छैन यसमा. अप्लाइड फर माई लिभ भनेको के हो भने मानव बिदाको लागि मैले अप्लाई मात्रै गरेको छु हो. त्यस्तो अवस्थामा व्हाट यु हैव टु डु इज इट्स जस्ट इट शोज. अब यसले चाहिँ प्लानिङ जनाउँछ. प्लानिङ हो भने चाहिँ IAM लिभिङ काठमाडौँ नेक्स्ट विक. व्हाई? बिकज द सेन्टेन्स द रिफरेन्स जुन पछाडी दिएको रिफरेन्सले के जनायो त भन्दा दो देयर इज फ्युचर एक्सन भए तापनि इट इज द प्लान प्रेजेन्ट प्लान. यो फ्युचरमा गरिने अहिले गरिसकेको प्लान हो. फ्युचरमा सम्पन्न हुने अहिले गरिसकेको प्लान हो भने यु नीड टु मेक यूज अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्छौं. आवर स्कुल डिड नट स्टार्ट फ्रम 15th Mangsir. नेपाल गभर्नमेन्ट हैज डिसाइडेड टु रिओपन स्कुल्स भन्यो. अब हेर्नुस् त सरकारले नै के रे डिसिजन गरिसक्यो है. नेपाल सरकारले नै डिसिजन गरिसक्यो. ढुक्क भयो नि. सरकारले भनिसके पछाडी अब कुनै मानव एउटा अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेन्स नआयो भनेको भवितव्य नआयो भने त ढुक्क हुने कुरा हो नि यो त. जस्तो तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भने आवर एग्जाम स्टार्ट्स स्टार्ट्स फ्रम 18th Mangsir. तपाईहरुको एग्जाम चाहिँ 18 मङ्सिरबाट सुरु हुन्छ. ढुक्क कुरा हो नि यो त. अब चेन्ज हुनेवाला छैन नि हो. हुन त 18 मङ्सिर त फ्युचर हो नि तर अहिले नै ढुक्क भइसकेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्ने. आवर स्कुल STARTS स्टार्ट. अब तपाईहरुलाई कस्तो अवस्थामा राख्ने भने कन्फ्युज नहुनु होला. पछाडी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा देयर इज अलवेज रेफरेन्स. त्यो पछाडी चाहिँ रेफरेन्स दिएको हुन्छ. रेफरेन्स दियो भने चाहिँ तपाईहरुले त्यसरी हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ साथी हो. एकखेर सबजनाले राम्रोसँग नोट राम्रोसँग डिटेलली पढ्नुभयो भने यु क्यान डु द थिङ्स. गर्न नसकिने केही गाह्रो यहाँ छैन. ल अब यो गर्नुस् त तपाईहरुले.
All of you, please. यसमा चाहिँ पास्टको मात्रै प्रयोग हुन्छ है पास्टको पीडीएफ पाउन के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ पीडीएफ पाउन पहिलो कुरा भर्ना गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा भर्ना गरिसके पछाडी आशिष सरलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो जीमेल अकाउन्ट हुन्छ के हुन्छ सरले कसरी भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले गर्नुपर्छ ल
कमला श्रेष्ठजीले एकचोटि च्याट बक्समा नम्बर लेखिदिनु त कमलाजी प्लिज। अनि इमेल आइडी पनि दिनु होला। कमला श्रेष्ठजी प्लिज नम्बर लेखिदिनुस्, नत्र म फेरि वेटिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। नम्बर र इमेल आइडी लेखिदिनु होला। च्याटमा हेर्नु है एकचोटि। किरण श्रेष्ठले पनि लेखिदिनुस् त प्लिज नम्बर र इमेल आइडी। नेवेन्द्र कार्कीजीले पनि नम्बर र इमेल आइडी छोडिदिनुस् त त्यहाँ च्याटमा। आशिष सर हेलो बोलिराख्नु भएको छ कि सरले एकछिन क्लास वर्क दिनु भएको हो कि के हो सर खास? क्लास वर्क दिइरहेको छु सर। हजुर सुन्नु न, मैले डिस्टर्ब त गरे छैन नि सर? छैन, सुन्नु न। हजुर अब यो एडमिसन भएकोहरूलाई यो नोट पिडिएफ पठाइदिइहाल्नु सर। ए मैले पठाइदिइसकेको छु सर एडमिसन भएकोहरूलाई। ए ल ल, अनि त्यो भयो भने सर र उहाँहरूले क्लास पहिला पढेर आउनुहुन्छ। हुन्छ सर, भोलिदेखि त ओन्ली एडमिसन गरेकोहरूलाई मात्रै राख्छु। म एक दुईजना चाहिँ आज बस्छु हेर्छु भन्नुभएको थियो। एक दुईजना बाँकी हुनुहुन्छ, अरू गरिसक्नु भएको छ। ए ल ल, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ कि सर, यहाँ क्लास पनि अलि स्मुथली जान्छ नि। अनि तपाईँहरूले पनि अगाडि नै अध्ययन गरेर क्लासमा आउनु होला। ह्यान्डआउट मैले पठाइदिइसकेको छु तपाईँहरूलाई इमेल आइडीमा है। त्यो अध्ययन गरेर आउनु। फास्ट ट्र्याक कोर्समा तपाईँहरूले अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्छ अझै है। मैले सरको बिचमा बोले है। ल ठिक छ। ल यो तपाईँहरूले गरिसकेकोहरूले पनि ठिक छ। म भोलि तपाईँहरूलाई अलिकति अलि डिटेल एन्सर भन्नुपर्छ, एन्सर मात्रै भनेर बुझ्नुहुन्न है। म भोलि यो कुरा गरिदिन्छु। तपाईँहरूले एकचोटि पिडिएफ पाएकोहरूले राम्रोसँग टेन्सको कुराहरू सबै हेरेर राम्रोसँग आउनुहोस्। केही कन्फ्युज भएपछि सोध्नुहोस् है। होइन अब सर यसरी प्र्याक्टिस गरेर भन्दा तपाईँहरूले एकरो बोलेरै अगाडि बढौँ भन्नुहुन्छ भने म त्यही अनुसार गर्छु है। हाम्रो पहिला जसरी गर्थ्यौँ त्यही गरेर, नत्र अहिले अब इक्जामको हिसाबले यसरी गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईँहरूले आफूले चाहिँ
डिटेलली घरमा पढेर आउने, केही कन्फ्युज भएको सोध्ने, हैन भने प्र्याक्टिस बेसमा गयो भने एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। हेर्नुस्, एक्जाममा सम्झिन सजिलो हुन्छ। हैन भने उही के अरे यहाँ सुनिराख्ने मात्रै एक्जाममा के हो कसरी गर्ने हो भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै एक्जाममा कसरी गर्ने भन्नेमा प्र्याक्टिस बेस छ नि। त्यो भएर यो तपाईहरुलाई यो एउटा क्लास वर्कै हो। अब होमवर्कको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होमवर्कको लागि त त्यहाँ तपाईहरुको भएको पीडीएफ पाएकोहरुले होमवर्क त्यही पनि गर्नुस्। म यहाँ छ कि यसो हेर्छु है। ल यो हेरौँ त ल 20 वटा त्यो टेस्ट योरसेल्फ भन्नेमा यो 20 वटा तपाईहरुको होमवर्क है। हेलो सुन्नुभयो सबजनाले? यो होमवर्क त्यो अघिको के अरे कम्प्लिट गरेर आउने। एकजनाले माथिको यो स्क्रिनशट गरिहाल्नुस् है। माथिको देखाउने भन्नुभएको छ, म एकचोटी माथि देखाउँछु अब। आशिष सर, आशिष सर। हजुर सर, हजुर। अरु केही छ भने भन्दै गर्नुस् म्याडम। ए यस्तो है भाइ बहिनीहरु, सुन्नु है, हजुरको फोन नम्बर र जीमेल एड्रेस चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनु होला है। अब हजुरहरूलाई नोट पनि पठाउनु पर्छ, अब कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हामीलाई दिइराख्नु। मेसेजहरु क्लास भएको बेलामा यसो गरिराख्नु पर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो च्याट बक्स चाहिँ आफ्नो चेक गरिराख्नु होला है। अनि आफ्नो फुल नामले आउनु होला सबैजना। अरु त अब धेरैजना पढ्नु भयो कि। ल यो यही होला। अघिबाट तपाईले कहिले एकजनाले सर देखाउनुस् त भन्नुभएको छ, यो होला सायद। ल यो होला। ओके म्याम। हेलो हजुर सर। हुन्छ, तपाईहरुको केही छ भने उहाँहरुलाई भन्दै गर्नुस्। मेरो अर्को क्लास छ, म लिभ भएँ म्याम। ए हस्, ठिकै छ सर। अब सबैजनासँग भइसकेको छ। ओके, सबजनाले होमवर्क गर्नुहोस्, राम्रो मेहनत गर्नुहोस् है साथी हो। हस्, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू। साथीहरु नि अब लिभ हुनु है बिस्तारै। अब आइक्यू क्लास सुरु हुन्छ एकैछिनमा। मोबाइलबाट आइक्यू खोल्दै गर त। भाइ लिभ गरिदिनुस् है सबैजना। यो तपाईको नम्बर कति हो? नोट पाइसक्नु भएको साथीहरुले फेरि नगर्नु है। श्रेष्ठजीहरुले पाइसक्नु भएको छ होला, विकलजीले नि पाइसक्नु भएको छ होला। फेरि पठाउने काम नगर्नु है भाइहरु। सबैलाई पठाइसकेछ नोटहरु। पहिला के हो नोटहरु चेन्ज केही छैन। आइक्यू को आईडी पासवर्ड टिप्नु त ल। मैले लिभ गरे है आजलाई। ल थ्यांक यू सबैजनालाई। श्रेष्ठजीहरुलाई भरेसम्म आउँछ है। मलाई चाहिँ क्लास सकेपछि कल गर्नु आइक्यू को।
इन्डो गर्दै पासपोर्ट चाहिँ hours rate